Hello, this is case-based scenario number 9. It's part 3 of CA Intermediate Auditing and Ethics. Case scenario number 9, it's MCP Associates are having 3 partners, namely Mahavir, Chandana and Prabha. Mahavir is about to conclude the audit of a company. During the audit, he noticed that there is a shortage of important raw material supplies being imported from China due to prevailing geopolitical situation. The company has shared with him its plan to deal with the situation. He is satisfied with the assessment of the company for dealing with the matter. The issue is disclosed in the financial statements, and considering management's assessment, it is felt that use of going concern assumption by the company in preparation of financial statements is appropriate. He also verifies that all the subsequent events having been accounted for and request written representations from the management, although the representations include qualifying language. Significant findings were communicated both orally and in writing to those charged with governance with relevant communications documented. See, இந்த paragraphல ரொம்ப சிம்பிளா என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, மகாவீர்ன்ற ஒரு ஆடிட்டர் வந்து ஆடிட் கம்ப்ளீட் பண்ண போற சிச்சுவேஷன்ல அவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறான்றதை விட he is coming across that okay, ஏதோ ஒரு ரா மெட்டீரியல் ஷார்டேஜ்னால இவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அடுத்த வருஷம் இவங்க இது எப்படி பேக்கப் பிளான் ஏதாவது வச்சிருக்காங்களா என்ன ஏதுன்னு பாக்குறாரு. அதை பத்தி ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். செகண்ட் பேராகிராஃப் வந்து என்னன்னா, சாந்தனா வந்து இஸ் கண்டக்டிங் ஆடிட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி டீலிங் இன் டவல்ஸ் அண்ட் பெட் ஸ்ப்ரெட்ஸ். Company's inventory is spread across its own locations and third party premises. As part of audit procedure, she is performing many audit procedures required by different standards on auditing. She attends a physical inventory count, sends confirmation requests for trade receivables, and assesses controls. She relies on sampling extensively while auditing the transactions and balances. Yeah, this is perfectly all right. இதுல வந்து என்னன்னா எல்லாமே inventory own location and third party premisesல இருக்கு. ஸோ இதுல என்ன மாதிரி நம்ம வந்து செக் பண்ணணும், physical inventory பண்ணும்போது நம்ம எக்ஸிஸ்டன்ஸை செக் பண்றோம், கன்ஃபர்மேஷன் ரிக்வெஸ்ட்டை பார்க்கும்போதும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான் பார்க்குறோம், வேல்யூவேஷனையும் கொஞ்சம் பார்ப்போம், கண்ட்ரோல் அசஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் அவங்க பண்றாங்க. சரி, ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபைன். பிரபா வந்து இஸ் ஆடிட்டிங் அ ஃபர்ம்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் and perform detailed procedures to verify the assertions. The firm is engaged in export of goods to Europe. அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் raised in யூரோஸ்ல ரைஸ் பண்றாங்க and it is converted in Indian rupees as per applicable norms. என்ன applicable norms-ஓ அதன்படி they are doing it. She checks classification of expenses, ensures the trade payables are genuine, compares the current and past wages. Current and past wage comparison analytical procedure. இதை பத்தி கேள்வி கேட்டால் எனக்கும் தெரியல, நானும் இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இந்த பேப்பரை. Examines the title deeds for land and check the accuracy of calculation of conversion of foreign currency into Indian rupees. இப்போ நீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா, accuracy of the calculation, checking the accuracy of calculation of conversion of foreign currency into this is called as recalculation. Recalculate பண்ணி பார்க்கறது. Examining the title deed வந்து rights and obligationsல வரும். இது analytical procedure-னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலா. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதில் நம்ம யோசிக்கலாம், அவ்வளோதான். Question number 1. Which of the following best describes Mahavir's responsibility for subsequent event? Number 1. He has no obligation to perform audit procedures for events occurring between the date of the financial statement and date of audit report. He has obligation. He should perform necessary audit procedures to know about events occurring between the date of financial statements and audit. ஆமா, கண்டிப்பா he should perform. மூணாவது, he has no obligation to perform the audit procedures after signing of the auditor's report. ஆமா, கண்டிப்பா இது வரைக்கும் உண்மைதான். he has no obligation to perform the audit procedures after signing the auditor's report, even if he comes to know of an event. ஐயோ, ஆக்சுவலி என்ன, ஜென்ரலா ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவருக்கு எந்த ஆப்ளிகேஷனும் இல்லை. ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் தான். சப்போஸ் நீங்க ஆடிட் ரிப்போர்ட் சைன் பண்ணதுக்கு பிற்பாடு கூட இஃப் யூ கம் டு நோ ஆஃப் an event, ஆஹா இந்த ஈவெண்ட் மட்டும் நான் சைன் போடுறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தா நான் ஒப்பீனியனே மாத்தி கொடுத்துருப்பேனே, அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஈவெண்டா இருந்தா he has obligation. Otherwise he has no obligation. So first point இது கரெக்ட், பட் இதுல தான் மிஸ்டேக். அதுக்கப்புறம் he has to only rely upon written representation of management regarding subsequent events. He has no other means to know. அப்படிலாம் கிடையாது. ஏன் அவர் ரிட்டர்ன் ரெப்ரஸன்டேஷன்ல மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணோமா? போய் நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்ச்சோட இந்த இயர் முடிஞ்சிடுது, அடுத்தது ஏப்ரல் மே ஜூன் மாசம் எண்டில் குவார்டர்லி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ரெடி பண்ணுவாங்க இன்ட்ரம் சப்மிஷனுக்கு. அதை போய் எடுத்து பார்த்தா தெரிய போகுது, இல்லை நியூஸ் பேப்பர்ல ஏதாவது தெரிய போகுது, எப்படி வேணா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சப்சிக்வெண்ட் ஈவெண்ட்டை. ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் வந்து சொல்லணும் நம்ம எதிர்பார்க்க, அது மட்டும் தான் வழின்றது கிடையவே கிடையாது. ஸோ இது மிஸ்டேக், இதுதான் கரெக்ட். he should perform the necessary audit procedures என்றது கரெக்ட். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது, which is the appropriate action say Chandana should take for verifying the inventories?
அட் தேர்ட் பார்ட்டி லொகேஷன். தேர்ட் பார்ட்டி லொகேஷனாக இருந்தால் ஒன்று இவங்களா போய் ஃபிசிக்கல் இன்வென்ட்ரி கவுண்ட்டை பண்ணலாம், இவங்களே போகலாம் அங்கே. ஓகேவா? கன்ஃபர்மேஷனும் கேட்கலாம், இங்கே இந்த படி இருக்கா, இவங்களோடது உங்ககிட்ட இருக்காமே 300 மூட்டை இருக்கான்னு கேளுங்க. ரிக்வஸ்ட் கன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அங்கே இன்வென்ட்ரி எத்தனை மூட்டை இருக்குது, 300 மூட்டை இருக்கா, ஒரு மூட்டையிலையும் என்ன இருக்குது, அது என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்கலாம். கேட்டுட்டு ப்ளஸ் நீங்களா போயிட்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணலாம். நீங்களே போயிட்டு அந்த இன்வென்ட்ரி எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு உங்களுக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்குது. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்ஸ்பெக்ட் ஆல் த இன்வென்ட்ரிஸ் அட் தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரமைசஸ் வித்தவுட் ரிக்வெஸ்டிங் கன்ஃபர்மேஷன். அதாவது கன்ஃபர்மேஷன் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு யார் சொன்னா? யூ கேன் ரிக்வெஸ்ட் இட். அதனால இது தப்பு. மூணாவது, ரிலே ஆன் த மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ரிட்டன் ரெப்ரசன்டேஷன் ரிகார்டிங் இன்வென்ட்ரிஸ் அட் தேர்ட் பார்ட்டி லொகேஷன்ஸ். அதாவது நீங்கள் இப்போ ஏவை ஆடிட் பண்ணுறீங்கன்னா ஏவே சொல்லிட்டு வரா தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர, அது நீங்கள் அப்படியே நம்பிட்டோம், அப்படி நம்ம ஆடிட் பண்ணுறோம், அதனால இது தப்பு. கன்ஃபார்ம் த இன்வென்ட்ரிஸ் வேல்யூ அலாங் வித் இட்ஸ் குவான்டிட்டி அண்ட் கண்டிஷன் ஃப்ரம் தேர்ட் பார்ட்டிஸ். நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, யாரும் வேணாம்னு சொல்ல, கன்ஃபர்மேஷனோட கூட சேர்த்து நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ஷனும் பண்ணிக்கலாம் தானே. அப்போ மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் என்னன்னு பார்த்தா, நீங்கள் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கோங்க, அதோட சேர்த்து முடிச்சா இன்ஸ்பெக்டும் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் அப்ராப்ரியேட், மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட். என்ன தேர்ட் பார்ட்டிங்கிறவர் துபாயில் இருக்காரு, இல்லை யூரோப்பில் இருக்காரு, அவ்வளோ தூரம் போகிறது கஷ்டமாக தான் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் வாங்குங்க, ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க. ஓகே, டைரக்டாக பர்சனலி நீங்களே போய் ஃபிசிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ கேன் அடாப்ட் எனி அதர் மீன்ஸ் டு கன்ஃபார்ம் ஃபார் யோர் செல்ஃப் தட் எவ்ரி திங் இஸ் பர்ஃபெக்ட். அடுத்தது, which audit procedure CA Prabha performed to verify whether conversion of foreign currency into Indian rupees is proper or not. ஆமா, அவங்க பண்ணதை மறுபடியும் அக்யூரசி செக் பண்றாங்க. ஸோ ரீகால்குலேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஆடிட் ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க பிரபாங்கிறவங்க. அடுத்தது, கேஸ் சினாரியோ நம்பர் 10. Vishwacharya Associates CA firm based in Orissa is appointed as an auditor of CBF Bank. During the course of audit, it came to notice that has sanctioned an overdraft facility of 75 lakhs to times limited. OD cash credit facility கொடுத்திருக்காங்க. However, as per the stock statement படி furnished for the last quarter, the drawing power was calculated to be 50 lakhs. Okay. It was observed that few advances were guaranteed by the advances guaranteed by central government as a part of Make in India initiative. However, guarantee was not invoked and the advances were overdue by 75 days. These advances were classified as standard assets. Of course, you can classify பண்ணலாம். Income recognition purpose க்கு மட்டும் நீங்க NPA classify பண்ணிக்கீங்க. Sounds good. State government as a part of power generation initiative. அவங்களும் கொடுத்திருக்காங்க சில guarantees. However, guarantee was not invoked and the advances were due over by 80 days. These advances were also classified as standard assets. இது தப்பு. like state government எதாவது சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதை டிபெண்ட் பண்ணி அதை ஸ்டாண்டர்ட் அசெட்டா நீங்க கருதவே கூடாது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டினுடைய கேரண்டி நம்ம கையில கிடைக்கிற வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் கன்ஃபர்ம்டு. பட் அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படி கிடையாது. அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் இல்லைப்பா அவங்களாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்ற வரைக்குமே உங்களுக்கு உண்டு. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடது நீங்க யூ கேன் அக்செப்ட் as standard asset, பட் இது நம்மளால பண்ண முடியாது. Additionally, XYZ Limited is a borrower availing cash credit facility of 110 lakh rupees against security of paid stock. Okay, paid stock and debtors up to 90 days. Okay. Pakka. So, okay, margin stipulated 25% of stock, 40% for debtors. Bank has calculated the drawing power based on the following information provided. Drawing power எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க. drawing power ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் தானே. இப்போ இந்த சம் நான் போட்டு பார்த்தேன். இது மட்டும் இந்த என்ன ஆச்சுன்னா, வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஆக்சுவலி நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணோம், அதுலேயே drawing power கண்டுபிடிக்கிறது நிறைய வந்துருச்சு. அது அப்படியே அதனுடைய ரிப்பிட்டேஷன் தான் இது. அதனால இது ஒன்றும் பெரிய கம்பு சுத்துறோம்லாம் இல்லை. இதுல 130 lakhs இருக்கு. வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் 130 லட்சம். ஓகேவா? அந்த வேல்யூக்கு உங்ககிட்ட ஸ்டாக் இருக்கு. ஆனா இந்த ஸ்டாக் நீங்க எவ்வளவு கடனுக்கு வாங்கியிருக்கீங்க, அதாவது யார்கிட்ட நீங்க கடனுக்கு வாங்கியிருக்கீங்க, வேல்யூ ஆஃப் கிரெடிட்டர்ஸ் 60 லட்சம் ரூபாய் கடனுக்கு வாங்கியிருக்கீங்க, மிச்சம் தான் பைசா கொடுத்து வாங்கியிருக்கீங்க. அதுலயும் வத்தலும் தொத்தலுமா இருக்கிறது எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 7 லட்சம் ரூபாய்க்கு. இப்போ 130 minus 67 இதுதான் விஷயமே. ஓகேவா? அது ஒரு அமௌண்ட் வரும். சரியா? அதுக்கப்புறம் வேல்யூ ஆஃப் டெட்டார்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? டெட்டார்ஸ் எங்க இருக்காங்க? இங்க இருக்காங்களா? இதோ இங்கே வேல்யூ ஆஃப் டெட்டார்ஸ் 75 lakhs.
அந்த வேல்யூ ஆஃப் டெட்டார்ஸ்லேருந்து எக்ஸீடிங் 90 டேஸ்னாலே அது என்பிஏ தான். அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடணும், மைனஸ் பண்ணிடணும், மைனஸ் 10 lakhs. ஓகேவா, முடிஞ்சிருச்சா? அவ்வளோதான். இது 60 lakhs, 65 lakhs அது. ஓகே, இது நாங்கள் 130 மைனஸ் 60, இது ஒரு 70, 70 மைனஸ் 7 ஒரு 63. I hope it's 63 lakhs. இந்த 63 lakhsல அவங்க எவ்வளோ மார்ஜின் விட சொல்கிறாங்க, ஸ்டாக்குக்கு எவ்வளோ மார்ஜின், 25%. ஸோ பேலன்ஸ் 75% கொடுக்கலாம். இதில் 65 lakhs இன்ட்டு 40% மார்ஜின், அப்போ இதுக்கு வந்து 60%. அவ்வளோதான். ஓகேவா, கொடுத்துட்டா ஒரு அமௌண்ட் வரும், ஃபிகர் வரும்ப்பா. இதில் வந்துடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அதுதான் ஆன்சர். நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், யூ வில் கெட் திஸ் ஒன். இந்த நம்பர் வரும், 86.25 வரும். வெயிட் அ செகண்ட், நான் அதை கால்குலேட் பண்ணது. ஓஎம்ஜி, wait a second, I'll show you the workout பண்ணனன்னு தெரியல. இதோ இருக்கு பாருங்க, இங்க இருக்கு பாருங்க, இதான் 130 minus 60 minus 7 into 75%. இங்க வந்து 70 minus 10, 10 59 போட்டவங்க. 1 second, 70 minus 10, ஓகேவா? 75 minus 10, 65, 65 into 60%. ஓகேவா, மேலே 130 மைனஸ் 60 மைனஸ் 7. அவ்வளோதான் போட்டிங்கன்னா அந்த ஆன்சர் வந்துடும். சப்போஸ் வரலன்னா என்கிட்ட கேளுங்க, நான் வந்து ஒரு தடவை வேணால் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது நம்ம நிறைய வாட்டி ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டதுனால நான் வந்து இது ஓகே, இது திருப்பி டச் பண்ண வேணாம்னு பார்க்குறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆல்சோ த அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேலன்ஸ் இன் ஒன் ஆஃப் த லோன் அக்கௌண்ட் வந்து 25 லட்சம் ரூபாய். அந்த பேங்க்கில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் லோன் அமௌண்ட் வர வேண்டியது 25 lakhs. இது வந்து அதுலேருந்து ஒரு 10% கூட தேராது அப்படின்னு வரும்போது, அதாவது அதோட வேல்யூ வந்து 10%க்கும் கீழே போயிடுச்சுன்னா இது வந்து ஃபுல் எரோஷன் சொல்லுவாங்க. எரோஷன்லையும் எரோஷன் கம்ப்ளீட், இது லாஸ் அசெட்னு சொல்லிடுவாங்க. ஓகேவா, தட் ஐ ஹவ் ஷோன் யூல ஒரு டாக்குமெண்ட், வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். இங்க இருக்கு பாருங்க. லாஸ் அசெட் அப்படிங்கிறது would be one where loss has been identified by the bank or internal external auditors or the RBI inspection, but the amount has not been written off fully. இதுலயும் அந்த லாஸ் அசெட் வந்து I'll tell you how. Wait a second. இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10% கூட அந்த செக்யூரிட்டியோட வேல்யூ இல்லை. ஆல்சோ த அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேலன்ஸ் இஸ் இன் ஒன் ஆஃப் த லோன் வாஸ் 25 lakhs. இந்த ரியலைசபிள் வேல்யூ வந்து இஸ் ஒன்லி 2.25 lakh தான் இருக்கு. அப்படின்னும் போது அது வந்து என்னன்னா 2.5 லட்சத்தை விட கம்மி இல்லை, 10% விட கம்மி ஆயிடுச்சு. பேங்க் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க the same as erosion in the value of security. It was classified as doubtful category. இந்த டவுட்ஃபுல் கேட்டகரியை வச்சு ப்ரொவிஷன் வாஸ் மேட் ஃபார் த டவுட்ஃபுல் அசெட்ஸ். ஆக்சுவலி இந்த டவுட்ஃபுல் கேட்டகரியில் வைக்கவே கூடாது. எப்போ உங்களுக்கு வந்து செக்யூரிட்டியோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் 10% போச்சு, அது லாஸ் அசெட்டாக மாறிடணும். பட் டிஸ்கஷன் டுக் பிளேஸ் அமங் த டீம் மெம்பர்ஸ் ரிகார்டிங் த இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த பேங்க் ஆடிட் வித் அனெக்ஷர் ஆஃப் சோ அண்ட் சோ. இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. இதில் எல்லாமே ஓகே, பட் இது மட்டும் தப்பு. இப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரிப்போர்ட் மட்டும் கிடையாது. ரிப்போர்ட் அந்த அட்வர்ஸ் கிரெடிட்னு கிடையாது. கோஷ் கமிட்டி இருக்கு, ட்ரெஷரி ஆபரேஷன்ஸ் ரிப்போர்ட் இருக்கு, ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ், ஆர்பிஐ கம்ப்ளைண்ட்ஸ், எஸ்எல்ஆர் ரிப்போர்ட் இருக்கு, எல்எஃப்ஐஆர் இருக்கு. பட் தெர் இஸ் நோ ரிப்போர்ட் கால்ட் அஸ் ரிப்போர்ட் ஆன் அட்வர்ஸ் கிரெடிட் லெண்டிங் ரேஷியோ இது ரூரல் ஏரியாஸ்னு கிடையாது. ஓகே, தட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ வில் கோ டு த கொஸ்டின்ஸ். பார்ப்போம், கொஸ்டின் போய் பார்க்கலாமா? நம்பர் 1, based on the above facts, answer the following. With respect to the overdraft facility sanctioned to the times limited, the account would be termed as out of order. First of all, out of order na உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும்ல. இந்த இடத்துல படிச்சுக்கோங்க, what is out of order. Out of order na இதான். What is out of order? An account should be treated as out of order if outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit or drawing power. ஒன்னு sanction limit இல்ல drawing power, ரெண்டுத்தை விட அதிகமா கண்டினியூஸா அப்படியே இருக்கு. அப்படி இல்லையா, in cases where outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit. ஆனா see for example sanction limit விட drawing power விட கம்மியா தான் இருக்கு, but still கடந்த 90 நாள் அதுல ஒரு ஆக்டிவிட்டி கூட இல்லை. சரி ஓகேப்பா, 90 நாள் நான் ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
ஆமா, நீங்க லாஸ்ட் 90 டேஸ்ல ஏதோ ஆக்டிவிட்டி பண்ணிருக்கீங்க. பட் நீங்க அந்த பே பண்ண அமௌண்ட் நீங்க எடுத்த அந்த கேஷ் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் கூட கவர் பண்ணனா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுல படிக்க போறோம். என்னது? உங்களுக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேலன்ஸ் ரிமைன்ஸ் கண்டினியூஸ்லி இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 75 lakhs. ஒன்னு வந்து சாங்ஷன்டு லிமிட், இன்னொன்னு வந்து டிராயிங் பவர். ஓகேவா? கண்டினியூஸ்லி இட் இஸ் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 50 or 75 lakhs. அதாவது கண்டினியூஸ்லி இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் சாங்ஷன் லிமிட் ஆர் டிராயிங் பவர் இப்படி இருக்கு. இது அவுட் ஆஃப் ஆர்டர். ஆமா, 1 and 2 இஸ் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் தான். நம்பர் 3, அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேலன்ஸ் இந்த அக்கௌண்ட் இஸ் லெஸ் தேன் 75 lakhs இருந்துட்டு போகுது. பட் லாஸ்ட் 90 டேஸ்க்கு கண்டினியூஸா there are no credits or payments deposited into the account continuously for 90 days. இது என்னது? இதுவும் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன், the outstanding balance is less than 50 lakhs. ஓகேவா? 4, 4 இருக்கு. இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா which is not overdraft, which is not termed as out of order கேக்குறாங்களா? with respect to the overdraft facility sanction time limit, the account would be termed as out of order if a 1 2 3 மூணுமே இருந்தா out of order. ஓகேவா? which of the treatment by the bank on the provisioning and income recognition is correct in case of bank guarantee given by central government and state government? இதுவே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கேட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்? which of the treatment by the bank on the provisioning and income recognition is correct in case bank guarantee is given by the central government and state government? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணலாம்? எப்போ அவுட் ஆஃப் ஆர்டரா இருக்கும்? இதுல 1 மட்டும் தானே, ஒன்லி 1 தானே. சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1 மட்டும் தான் கரெக்ட் இல்ல, மத்த எதுவுமே கரெக்ட் இருக்காதுல்ல. which of the treatment by the bank on the provisioning and income recognition is correct in case of bank guarantee கொடுத்துட்டாங்க given by central government and state government. ரெண்டு பேருமே கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லைல்ல, அதை நம்ம என்பிஏவா கன்சிடரே பண்ண வேண்டாம். எப்போ அதை என்பிஏவா கன்சிடர் பண்ணுவோம்? அது 75 lakhs-ஐயும் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்ம அதுக்கு பிரச்சனை பண்ணுவோமே தவிர, மற்றபடி இஃப் இட் இஸ் வித்தின் 75 lakhs, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த லாஸ்ட் 90 டே அண்ட் இஃப் இட் இஸ் கண்டினியூஸ்லி எக்ஸஸ் 50 lakhs விட எக்ஸஸாக இருந்தால் பரவாயில்ல, 75 lakhs விட தான் எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடாது. அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேலன்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் 75 lakhs பட் தேர் ஆர் நோ கிரெடிட்ஸ்னா கூட பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா அவங்க இன்ட்ரெஸ்டே பே பண்ணலன்னா கூட பரவாயில்ல, அதை நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் அசெட்டாக போடலாம். ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 1 இஸ் கரெக்ட். இது டிராயிங் பவர் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கேல்குலேட். Fourth one, the bank has identified an erosion in the value of security and made provision for doubtful assets. அப்படி பண்ணலாமா? whether the treatment by bank for doubtful asset is correct ஆன்னு கேக்குறாங்க. less than 10% போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க 100% ப்ரொவிஷன் நீங்க கொடுத்து தான் ஆகணும். அங்க போய் அந்த டவுட்ஃபுல் அசெட்டா கிளாஸிஃபை பண்றது வேஸ்ட். இப்போ நீங்க என்ன சொல்லணும்? வெதர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த பேங்க் இஸ் கரெக்டான்னு கேக்குறாங்க. கிடையாது, தப்புன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா the existence of such security should be ignored and the asset should be straight away classified as a loss asset. ஏன்னா நீங்க பேக்கப்பா கொடுத்துருக்கிற அந்த செக்யூரிட்டியோட வேல்யூ லெஸ் தேன் 10% போயிடுச்சுப்பா. 50% போயிடுச்சுனாலே அவங்க அவ்வளோ பிரச்சனை. அது 50% வேல்யூ போயிடுச்சுனாலே ப்ராப்ளம். லெஸ் தேன் 10% தான் சுத்தமா ரைட் ஆஃப் பண்ணிடணும். அதெல்லாம் வந்து நீங்க டவுட்ஃபுல் அசெட்ஸா வச்சிருக்கவே கூடாது. ஓகேவா? தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் தென் த ஸ்டாச்சுட்டரி சென்ட்ரல் ஆடிட்டர்ஸ் ஆஃப் அ பேங்க் மஸ்ட் ஃபர்னிஷ் லாட் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸ். அதுல இல்லாத ஒரு ரிப்போர்ட் இது மட்டும் தான். இது வந்து ஒன்றும் பெரிய அறிவெல்லாம் கிடையாது நமக்கு. மொத்தமா in addition to the normal audit report as per SA 700 படி ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுப்போம். அதை தவிர அடிஷன் என்னென்ன ரிப்போர்ட் கொடுப்போம்னு நீங்க வந்து சாப்டர் நம்பர் 11ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? அதை தான் நம்ம பார்க்கணும், வேற வழியே கிடையாது. வெயிட் a second, I'll show you that. இங்கே அந்த நான் வேணா அந்த ரிப்போர்ட்டை மட்டும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அதான் இருக்கும். அந்த அந்த ரிப்போர்ட்டை மட்டும் நீங்க படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா what are the different reports that the auditor has to give in addition to other reports, in addition to the main report தாண்டி நம்ம என்னென்ன கொடுக்கணும்னு இருக்கோம். வெயிட்டீஸ் இங்க பாது ஃபார்ம் அண்ட் கண்டென்ட், இன்கம் ரெகக்னிஷன், டிஃப்ரெண்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட்ஸ்.
வெயிட் அ செகண்ட். இந்த ஒர்க்கு பாருங்க, இதான் அப்பாடா கண்டுபிடிச்சி 10 டைப்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் ரிப்போர்ட் என்னென்ன இருக்கோ இல்லை ஆடிட் ரிப்போர்ட்டையும் படிச்சுக்கோங்க. இதில் இல்லாத ஒன்று அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதில் பேஜ் நம்பர் 10.8ல இருக்கு. அதை வந்து எடுத்து படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆன்சர் நீங்கள் அப்போ தான் பண்ணவே முடியும். எதெல்லாம் வந்து இருக்கு கோஷ் கமிட்டி ரிப்போர்ட் அது இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அதர் தேன் மெயின் ஆடிட் ரிப்போர்ட் எல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிப்பாங்க. எல்எஃப்ஏஆர், எஸ்எல்ஆர் ரெக்குயர்மெண்ட், ட்ரெஷரி ஆப்ரேஷன்ஸ், கோஷ் கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன், இதை பற்றி எல்லா ரிப்போர்ட்டும் கொடுக்கணும். ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரூரல் ஏரியாவுடைய அட்வர்ஸ் கிரெடிட் லெண்டிங் ரேஷியோலாம் கிடையவே கிடையாது. அதனால தான் இந்த ஆன்சர். ஓகேவா? இப்போ சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்னு கேட்பாங்க. 1 2 3 4 4மே வரும். அவ்வளோதான். 1 2 3 and 4 தான் 4 வரும். 5வது வரவே வராது. ஏன்னா அப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டே கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது கேஸ் சினாரியோ நம்பர் 11. Priority Limited is a large company engaged in manufacturing of terry towels, making steady profits on a year-to-year basis. PMR and Associates, statutory auditors of the company, since last 2 years are in the process of establishing audit strategy for conducting the audit, whatever. The company has 5 branches which are audited by independent auditors appointed under Companies Act. It also has a wholly owned subsidiary which is audited by another audit firm under the name of JKL Associates. The engagement team has noticed that the company has maintained several bank accounts and there is substantial movement in fixed deposits during the leading to a risk of misstatement in cash and cash equivalents. The engagement team has planned procedures regarding the same. At planning stage, the engagement partner is also trying to set materiality for financial statements as a whole. The following information extracted from the financial statement is given as under. Okay. Number 1, revenue கொடுத்திருக்காங்க. Total assets இருக்கு. Profit before tax இருக்கு. Total liabilities இருக்கு. 4 கொடுத்திருக்காங்க. கொடுத்துட்டு while designing a sample for verifying revenues of company as a part of test of details, engagement partner has determined tolerable misstatement for 5 lakh rupees in order to address the risk that aggregate of individual immaterial misstatements may cause the financial statements to be materially misstated and provide a margin for possible undetected misstatements. One of the newly joined engagement team members has a little conceptual clarity of tolerable misstatement. Tolerable misstatement என்ன அர்த்தம்? It's very simple. ஒரு 5 lakh rupees வரைக்கும் ஏதாவது misstatements இருந்தா it's not a big deal. தள்ளிட்டு போயிட்டே இருங்க. அதான் வந்து tolerable misstatement. He also has no idea of the effect of change in tolerable misstatement on sample size. During the course of audit, while performing test of details perform பண்ணும்போது engagement team has come across certain misstatements and selected sample pertaining to verification of revenue. Okay. Misstatements இருக்கு, revenueல misstatements இருக்கு. The team has projected the misstatements to population of revenues. Okay. The team wants to comply with standards on auditing strictly. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஏன்னா கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கும்போது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி என்ன பர்பஸ்க்காக ஒரு கொஸ்டினை டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அன்டில் நம்ம போய் அந்த ஆன்சர் பார்க்குற வரைக்கும். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் தட் நம்ம ஆன்சர் பார்க்க தான் பெட்டர். ஐ மீன் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பார்க்கறது பெட்டர். கேஸையே 10 வாட்டி படிக்கிறத விட கேஸ் ஒரு தடவை படிச்சுட்டு உடனே கொஸ்டின் பாருங்க வந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம போய் கேஸ் 2-3 வாட்டி கூட படிப்போம். ஸோ கேஸை ஃபுல்லாக படிச்சு புரிஞ்சுட்டு தான் கொஸ்டினுக்கு வரணும். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ½ an hourல நீங்கள் இதை முடிச்சு தான் ஆகணும். ஓகேவா? Okay. So the auditors of company are in the process of establishing the auditing strategy. Which of the following is not a relevant factor in establishing overall audit strategy in the given case? See, overall audit strategy நீங்க fix பண்றதுக்கு இதுல எந்தெந்த விஷயங்கள it's not a big deal to you அப்படின்னு கேக்குறாங்க. 5 branch பத்தி நீங்க கன்சிடர் பண்றது இம்பார்ட்டன்டா இல்லையா? Of course it's very important. அந்த 5 branchனுடைய வால்யூம் என்ன, அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நம்மளோட மெயின் ஆடிட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எப்படி இருக்கும், that is very important. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வந்து கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஹோல்லி ஓன்டு சப்சிடரி கம்பெனி ஆடிட்டட் பை அனதர் ஆடிட் ஃபர்ம், இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் த ஹோல்லி ஓன்டு சப்சிடரி கம்பெனி, அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸ்பெக்டட் டைம் ஆஃப் ஹோல்டிங் ஏஜிஎம் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013, தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வேற என்ன இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்கிறாங்க? நேச்சர், டைமிங் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் பிளான்ட் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ். இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு யாரும் சொல்லலை. இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மொக்க மேட்ரு. இந்த மேட்ரை வந்து ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு இந்த சின்னோண்டு மேட்டர் இஸ் நாட் a big டீல்ங்கிறாங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே. நேச்சர், டைமிங், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் பிளான்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து இட் இஸ் நாட் அ ரெலவென்ட் ஃபேக்டர் இன் எஸ்டாப்ளிஷிங் ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி. பார்க்கும்போது நமக்கு என்னென்ன வேணும், எத்தனை பேர் வந்து எத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, எத்தனை சப்சிடரி கம்பெனி இருக்கு, எப்போ வந்து ஏஜிஎம் ஹோல்ட் பண்ண போறாங்க, இதெல்லாம் தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டே தவிர இதை தாண்டி நேச்சர், டைமிங் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் பிளான்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் கேஷ் எப்போ நீங்க பண்ண போறீங்க, இல்ல சேல்ஸ் எப்போ நீங்க பண்ண போறீங்க, தட் இஸ் நாட் அ பிக் டீல் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேவா?
அதுக்கடுத்தது ஃபார் ப்ரையாரிட்டி லிமிடெட் விச் பெஞ்ச்மார்க் வுட் த என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் மோஸ்ட் லைக்லி டு யூஸ் ஃபார் செட்டிங் மெட்டீரியாலிட்டி ஃபார் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அஸ் அ ஹோல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா, எதை வந்து இவங்க பெஞ்ச் மார்க்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். பெஞ்ச் மார்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா மற்றவங்களோட அசெட்டும் நம்ம அசெட்டும் ஒன்றா இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாரோட அசெட் எப்படி இருக்கு, நம்ம அசெட் எப்படி இருக்கு நமக்கு தெரியாது. ஓகேவா, அதே மாதிரி லைபிலிட்டிஸ், அசெட் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் தாண்டி எது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கம்பேரிசனுக்கு பெஸ்டா இருக்கும்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தான். அவங்களாம் 100 ரூபாய் போட்டு 20 ரூபாய் எடுக்கிறாங்க, நீ 500 ரூபாய் போட்டிருக்க, அப்ப நீ எவ்வளவு எடுக்கணும், அதுல 20% எடுக்கணும், அது ப்ராஃபிட்டா வரணும். அந்த பர்சன்டேஜை ஈஸியா அப்ளை பண்ணலாம். அப்ப ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் தான் நம்மளால பெஞ்ச் மார்க்கை எடுக்க முடியும். அதுதான் ஈஸியா நம்மளால கம்பேர் பண்ண முடியும். இந்த given case scenario, assume that the engagement partner has decided to increase tolerable misstatement to 10 lakh rupees while designing the sample described. நீங்க டாலரபிள் மிஸ்டேட்மெண்ட்டை 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்ப நீங்க என்ன அர்த்தம், அதுக்கு நீங்க ரிஸ்க் எடுக்க விரும்புறீங்கன்னு அர்த்தம். ரிஸ்க் அதிகமானா பரவாயில்ல அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணும்போது அப்ப நீங்க ஈஸியா என்ன பண்ணலாம், சாம்பிள் சைஸை குறைச்சலாவே பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. இட் would lead to decrease in the sample size, அதான் சொல்றாங்க. ஓகேவா, அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னன்னா, while performing the procedures on designed sample, the engagement team identified certain misstatements in the selected sample and projected these to the entire population of the revenues. ஆமா கரெக்ட் தான், நீங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஏதோ மிஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்துருக்காங்க, அதை மொத்த ரெவென்யூஸ்ல அப்ளை பண்ணி பார்த்து எவ்வளவு இருக்கும் என்ன ஏதுன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, according to the requirements of the standards, which statement is correct in this regard ன்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, anomalous misstatement in auditor's best estimate of misstatement in population. anomalous mistake நடக்குது. ஓகேவா, it's an anomaly. it's not like ஒரு பிளான் பண்ணி ஏதோ ஃப்ராட் வேலை பண்ணி எரர் பண்ணி அப்படிலாம் இல்லை, நார்மலா ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நடக்குது. அப்ப anomalous misstatement. அப்புறம் when projected misstatements exceeds the tolerable misstatement, when projected வந்து exceeds the tolerable, sample provides a reasonable basis for conclusion about tested population. ப்ரொஜெக்டடே டாலரபிளை விட அதிகமாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சாம்பிள் மட்டுமே வந்து கன்க்ளூஷனுக்கு போதுமான அளவுக்கு இருக்குமான்னு கேட்டால் இருக்காதுல்ல. ஏன்னா சிலது நம்ம வெளில கண்டுபிடிச்சிருப்போம், சிலது கண்டுபிடிக்காமே இருப்போம்ல. அதனால இட்ஸ் வெரி ப்ராப்ளமேட்டிக்ல. ப்ரொஜெக்டடும் நமக்கு இருக்கணும், பிளஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்காம உள்ள இருக்குல்ல அதுவும் இருக்கணும். சேர்த்து வச்சாதான் உங்களுக்கு டோட்டல் மிஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்றது தெரியும். பெஸ்ட் எஸ்டிமேட் ஆஃப் த மிஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிறது வந்து நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணது பிளஸ் உள்ள நம்மளால ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியாம இருக்கிறது, அனோமலியில உள்ள எங்கெங்கயாவது அங்கங்க எரர்னால இருக்கிறது, அதுவும் சேர்த்தாதான் பெஸ்ட் எஸ்டிமேட்டே தவிர இது வந்து இட்ஸ் நாட் த கரெக்ட் அப்ரோச். when projected misstatement plus anomalous statement, ஓகேவா, anomalous statement கரெக்டா தான் இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு அர்த்தம். பிளஸ் அனோமலிஸ்ல எதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கோ அது, if any exceeds the tolerable misstatement, okay, sample provides a reasonable basis for conclusion about tested population. கண்டிப்பா கிடையாது. எப்ப இது கொடுக்கணும், when projected and anomalous misstatement வந்து இது வந்து ஆக்சுவலா என்னன்னா, ஒன் செகண்ட், இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த வேர்டு தான் anomalous misstatement இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய வேர்ட். ஓகே, இதுக்கு வந்து I'll give you a perfect, இது நீங்க போட்டு பாருங்க. What is anomalous misstatement? Anomalous misstatement is a misstatement that is not representative of the population as a whole. It arises from an isolated event that has not happened again. அதாவது என்னன்னா, இது வந்து ஒரு பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணாது, ஏதோ ஒரு இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல நடந்திருக்குமே தவிர இதை வச்சு நீங்க எல்லாமே தப்பு, இது மாதிரி நிறைய நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்லவே முடியாது. ஏதோ ஒரு இடத்துல ரேண்டமா ஒரு சிங்கிள் ஐசோலேட்டட் எரர், அதுதான் anomalous misstatement. ஆனா ப்ரொஜெக்டட் மிஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிறது எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? ப்ரொஜெக்டட் மிஸ்டேட்மெண்ட்னா நான் ஒரு 100 டிரான்சாக்ஷன் செக் பண்ணியிருக்கேன், அதுலயே ஒரு 15 மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னா அப்போ ஃபார் எவ்ரி 100 டிரான்சாக்ஷன் ஒரு 15 மிஸ்டேக் இருக்கத்தானே செய்யும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்றீங்கல்ல. இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து எதன் அடிப்படையில் இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு தடவை நடந்துச்சுன்னா அது இன்னொரு தடவை நடக்கத்தான் செய்யும் அந்த மாதிரி. ஸோ யூஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் தட் திஸ் இஸ் நாட் அன் ஐசோலேட்டட் ஈவெண்ட், இது மறுபடியும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சில மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அது இல்லாம அனோமலஸ் மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. அனோமலஸ் மிஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா,
ஒரு இடத்துல ஐசோலேட்டடா ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் தான் அந்த பிரச்சனை நடந்திருக்கே தவிர இந்த மாதிரி வேற எங்கேயுமே ரிப்பீட்டே ஆகல. இட் இஸ் நான் ரெப்படிட்டிவ், நான் ரெக்கரிங், ஒரு ஒரு ரொம்ப நார்மலா ஒரு எரர்னால ஏதோ ஒரு இடத்துல ஓரமா நடந்திருக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஸோ anomalous misstatement is a misstatement that is not representative of the population. Just because first 100 டிரான்சாக்ஷன்ல 44வது டிரான்சாக்ஷன்ல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குன்றதுக்காக இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் வந்து எவ்ரி 100 டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கும் நம்ம நினைக்கிறோம்ல, அதுதான் நம்மளோட ப்ரொஜெக்ஷன். பட் அந்த மாதிரிலாம் இல்லைங்க. இந்த ஒரு மிஸ்டேக்கை தவிர என்னோட என்டையர் கரியர்லயே வேற மிஸ்டேக்கே நடந்தது இல்லைன்னு சொல்லலாம். தட் இஸ் அனாமலி. ஏதோ ஒரு இடத்துல ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு இது ஈஸியா புரியும்ல. இப்ப அனாமலஸ் மிஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது என்னது? இட் இஸ் நாட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். நீங்க அனாமலஸ் மிஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு இருக்குன்றதுனால உங்களால என்ன பண்ண முடியாது? உங்ககிட்ட 100 டிரான்சாக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 100 டிரான்சாக்ஷனை பத்தி நீங்க வந்து ஒரு கருத்து தெரிவிக்கணும்னா அந்த 100 டிரான்சாக்ஷன்ல எவ்ரி 10 டிரான்சாக்ஷனா நீங்க பிரிக்கிறீங்க. பிரிச்சுட்டு நீங்க ஆடிட் பண்ணும்போது ஒரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் 10 டிரான்சாக்ஷன் டீல் பண்ணும்போது ஒரு 2 மிஸ்டேட்மெண்ட் வருது. இந்த 2 மிஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒன்னு வந்து ரிப்பீட் ஆகுற மிஸ்டேட்மெண்ட், ஒன்னு அனாமலஸ் மிஸ்டேட்மெண்ட். அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு அந்த 100 டிரான்சாக்ஷன்ஸையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது, இதுல இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களால மிஸ்டேக்ஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. அப்ப anomalous misstatement is auditor's best estimate of misstatement in the population. மொத்த பாப்புலேஷன் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல. ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம். அந்த ஒரு சோறு நீங்க எடுத்து பாக்குறீங்க வேகாம இருக்கு, மத்த எல்லா சோறும் வெந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அதுதான் anomalous misstatement. ஒரு பானை சோறு, இது பானை மாதிரி இல்ல, ஒரு பானையில நிறைய சோறு இருக்காது, ஒரு சோறு மட்டும் தான் வெந்திருக்கல, மத்த எல்லாமே வெந்திருக்கு. இது ஒரு சோறு எடுத்து பார்த்துட்டு வேகலன்னு சொல்லாதீங்க. அந்த மாதிரி சில சோறு என்ன இருக்கும்னா அந்த பானையில எங்கேயாவது ஒட்டிட்டு இருக்கும், தண்ணியே படாத இடத்துல ஒட்டிட்டு இருக்கும். ஸோ அது வந்து அனாமலஸ் மிஸ்டேட்மெண்ட். அதை வச்சு என்டையர் பாப்புலேஷனை பத்தி கருத்து சொல்வீங்களா? சொல்ல மாட்டீங்க. நம்பர் 2, ப்ரொஜெக்டட் மிஸ்டேட்மெண்ட். நீங்க என்ன ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ பிளஸ் அனாமலஸ், இதை ரெண்டுத்தையும் வச்சு நீங்க பாப்புலேஷனை பத்தி ஒரு கருத்து சொல்ல முடியுமா? முடியும். அடுத்தது, உங்களோட ப்ரொஜெக்டட் மிஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இட் எக்ஸீட்ஸ் த டாலரபிள் மிஸ்டேட்மெண்ட். உங்களால் எவ்வளோ டாலரேட் பண்ண முடியும்? 5 லட்சம் தான் டாலரேட் பண்ண முடியும். ஆனா ப்ரொஜெக்டட் மிஸ்டேட்மெண்ட்டே 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு வருது. அப்படி இருக்கும்போது சாம்பிளை வச்சு உங்களால ரீசனபிள் கன்க்ளூஷன் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா? will the sample provide a reasonable basis for conclusion about the tested population அப்படின்னு கேட்டா வராது. வெறும் ப்ரொஜெக்டட் மட்டும் வராது. ப்ரொஜெக்டட் பிளஸ் அனாமலஸ் மிஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டும் சேர்த்தா தான் வரும். இங்க அனாமலஸ் மிஸ்டேட்மெண்ட்டும் ப்ரொஜெக்டடையும் சேர்த்து தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பெஸ்ட் எஸ்டிமேட் ஆஃப் மிஸ்டேட்மெண்ட் இன் பாப்புலேஷனை கொடுக்குறாங்க. இங்க அது ரெண்டும் இல்லாததுனால இது வராது. ஓகேவா? Case scenario number 12, Bandhu Charitable Trust is considering appointment of MNO associates chartered accountants as independent auditors of its financial statements. The trust is engaged in providing affordable healthcare services. It is in interest of both auditor and client to issue an engagement letter so that the possibility of misunderstanding is reduced to a great extent. It is therefore important that each party should be clear about the nature of engagement. Okay, va? Okay, second para polam. While performing the audit procedures, it is noticed by the auditors that bills of 2 vehicles, ரெண்டு வெஹிக்கிளோட பில்ஸ் ஆர் நாட் இன் த நேம் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட் பட் ஆஃப் த ட்ரஸ்டீஸ். ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸை தடை செய்துள்ளோம். அதை தாண்டிட்டோம், ஏதோ பிரச்சனை. However, payment of these vehicles was made from bank account of the trust. பேமெண்ட் என்னவோ வெஹிக்கிளுக்கு ட்ரஸ்ட்ல தான் போயிருக்கு, ஆனா அது ட்ரஸ்டோட பேர்ல இல்ல ட்ரஸ்டியோட பேர்ல இருக்கு. இங்க ஒரு ப்ராப்ளம். It is also noticed that a sum of 50 லட்சம் ரூபாய் is reflected in trustோட financial statement in the name of Gamma Limited, Gamma Instrument and Equipment in Schedule of Creditors. அதாவது Gamma Instrument and Equipment in Schedule of Creditorsல 50 லட்சம் ரூபாய் is reflected in trustோட financial statement in the name of Gamma Instrument. நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க போல. கிரெடிட்டார் லிஸ்ட்ல Gamma Instrumentன்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க 50 lakhsக்கு. The said amount is outstanding since 2 years. 2 வருஷம் இங்க பே பண்ணாம வச்சிருக்காங்க. The auditors and confirmation request to the said supplier, okay, and seek management or cooperation in this regard. Okay, the company has to pay 50 lakh rupees to Gamma. 2 வருஷம் இங்க பே பண்ணாம வச்சிருக்காங்க. Gammaக்கு இவங்க எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் அமைச்சிருக்காங்க, கோஆபரேஷன் கேக்குறாங்க மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட இருந்து. ஹவர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஐயோ எங்களால முடியாது, ஒரு டிஸ்பியூட் போயிட்டு இருக்கு, எங்களுக்கும் சப்ளைக்கும் ஏகப்பட்ட சண்டை, குவாலிட்டி இஷ்யூஸ், அதனால அவங்களுக்கு தயவு செஞ்சு நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க, டோன்ட் சென்ட் them the எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் ரிக்வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
It is further informed that dispute is near settlement and it would not be appropriate to send the confirmation request as it can affect the negotiation process. இது ரொம்ப genuine தானே, அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அவங்க சொல்லலாம். அது வந்து உங்களுக்கு genuine உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு, உங்களோட ஆர்டர் ப்ரொசீஜர்ஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி if you feel that it is very genuine, you can go ahead with it and not send the confirmation request. நீங்க confirmation request send பண்ணாம இருக்கலாம். Okay, based on the above fact, answer the following. As regards exchange of engagement letter between trust management and auditors, which of the following is likely to be true? என்னமா true first என்ன படிச்சிருவோம், அதுக்கப்புறம் மற்றெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். என்ன சொல்றாங்க, engagement letter is sent by MNO associate to Bandhu. Okay, it includes reference to the இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும்னு ஒரு expected form and content நீங்க போட்டிருக்கீங்க. And also a statement that எப்படி சில situation மூலமா form and contentல சில சின்ன சின்ன differences இருக்கலாம். There may be a difference in the terms of expected form and contentல இருக்கலாம் நீங்க சொல்றீங்க. This seems to be perfect. இதுல என்ன mistakes ன்னு பார்க்கலாம். Okay, engagement letter is sent by Bandhu, இது வரவே வராது. MNO தானே பந்துக்கு அனுப்புவாங்க, ஆடிட்டர்ஸ் தான் வந்து அவங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. Engagement letter is sent by MNO to Bandhu, இது correct. It includes reference to expected form and content. However, it does not include a statement, இதான் தப்பு. It does not போட்டிருக்காங்க போது, இதான் தப்பு. It does include, engagement letter is sent by MNO to Bandhu. Okay, it does not include reference, ஐயோ இது ரொம்ப தப்பு. It does not include reference of இந்த form and இந்த content-னே சொல்லாம விட்டுட்டு அப்புறம் எப்படி? It will contain the form and content of the report plus அதுல ஏதாவது difference வரலாம் futureல, the form and content may differ due to some circumstances வரும். இதான் வந்து appropriate sentence. Number 2, considering the issues related to vehicles as described in the case study, identify the most appropriate statement. What is the most appropriate statement? Auditors have identified misstatement concerning நம்ம பார்த்தோம்ல ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ரிலேட்டடா ஆடிட்டர்ஸ்க்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கு. எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல வரல, அக்யூரசிலையும் வரல, கம்ப்ளீட்னஸ்லையும் வரல, ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ்ல தான் வந்திருக்கு. அடுத்தது, what course of action should the auditor take regarding the amount payable to the equipment supplier when management has communicated that sending a confirmation request could negatively impact the negotiation process? அதாவது நம்ம என்ன செய்யறது இப்போ, ஆடிட்டர் regarding the amount payable to the equipment supplier, நம்ம என்ன பண்றது? ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பேசாம வாய் மட்டும் உட்கார வேண்டியதான். ஏன்னா ஆடிட்டர் போய் கம்பெனிட்ட கேட்குறாங்க, நான் எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் அனுப்ப போறேன். கம்பெனி என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு உனக்கு ஒரு வாய் தகராறு போயிட்டு இருக்கு, நீங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்க ப்ளீஸ், இப்போ அனுப்பாதீங்க, வெண்ணெய் தரண்டு வர நேரத்தில் பானையை போட்டு உடைக்காதீங்க, we are nearing to the end of the completion of the dispute, resolve பண்ற மொமெண்ட்ல இருக்கும், இப்போ தயவு செஞ்சு எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாதீங்க நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு if it is genuine, நம்ம we will hold back from sending them. அப்போ அவங்களோட ரீசன்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்யூசல் என்னன்னு பார்த்துட்டு if it is okay, நம்ம வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ண வேண்டியது, வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன், த ஆடிட்டர் ஷுட் இஷ்யூ அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன். என்னது, அவங்க தரமாட்டேன்னு சொன்னதுக்கேவா? அதாவது நீங்க கன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பாதீங்க அப்படின்னு அவங்க நம்மகிட்ட சொல்றாங்க, அப்படி சொன்னா உடனே நீங்க அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன் கொடுத்துருவீங்களா? அது என்ன ரீசன், என்ன ஏதுன்னு ஜெனுவனா இருக்கா இல்லைன்னு பார்க்க முடியும். ஒரு ஜெனுவனா இருந்தா அப்படியே எடுப்பு நீங்க அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன் கொடுக்க முடியுமா? முடியாது, இல்லை விசாரிச்சு தானே கொடுக்கணும். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ கரெக்ட் ஒன். ஆடிட்டர் ஷுட் வித்ட்ரா ஃப்ரம் த எங்கேஜ்மெண்டா? இப்போ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு ரீசனை கேளுங்களாம்ப்பா, ரீசன்ஸே கேட்காம இதுக்கு விட்ராலாம் பண்றீங்க. அடுத்தது, அதனால இது தப்பு. ஆடிட்டர் ஷுட் டிஸ்க்ளைம் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, ஏன்ப்பா அவ்வளோ சீனா போடுறீங்க, ரீசனை மட்டும் கேட்டுட்டு அதை தவிர எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் தான் ஒரே வழியா, அதை தவிர வேற வழியே இல்லையா? வேற ஏதாவது வழியில நீங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஆடிட் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க, அதானே பண்ணணும் நம்ம. அது மாதிரி case scenario. Okay, next one, 13. Dhanush, a CA student undergoing articles as part of engagement team conducting audit of test enterprises. The company is engaged in the business of conducting aptitude and language test every fortnight. Over 15 நாளைக்கு ஒரு exam conduct பண்ணுவாங்களாம். At the center spread all over the major cities of the country for Indian students desirous of applying to foreign universities. It also sells books containing model test papers for the benefit of students. The company has substantial number of computers at each center to enable seamless experience for students appearing for standardized aptitude and language tests. The company has acquired newly identifiable software. New identifiable software. Identifiable software involving substantial expenditure for conducting tests, okay, during the year, which is expected to drive the company's revenues in coming years. At the time of taking a test, a CD containing software is run in each system for enabling the students to take the test. Cost of CD without software is nominal. CD ஒண்ணுமே கிடையாது, ஒரு மொக்க, அது ஒரு 5 ரூபாய்க்கு கூட கிடைக்கும் ஹோல்சேல்ல வாங்கினா.
உள்ள இருக்க சாஃப்ட்வேரோட மதிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தடவை ஒரு சாஃப்ட்வேரை வாங்கி 2000 கம்ப்யூட்டர்ஸ் அது கரெக்டா ரன் பண்ணணும்னா நமக்கு அதனோட டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50 lakhs ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அமௌண்ட் செலவாகும். ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு இன்டான்ஜிபிள் அசெட் மாதிரி. ஓகேவா? அடுத்தது த ரெவென்யூ ஆஃப் த கம்பெனி வந்து டியூரிங் த இயர் என்னன்னா 50 கோடி ரூபாய். ஓகே, இது எல்லாமே 45 கோடி ரூபாய் ஃபீஸ் சார்ஜ் ஃப்ரம் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் 5 கோடி ரூபாய் வந்து புக் சேல்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கு. Besides, company has also received 10 லட்சம் ரூபாய் as interest on certain investments during the year. Okay, the company has a history of profitable operations, no problem. During the course of audit, it is noticed by Dhanush that computers have formed a significant chunk of PPE in financial statements of companies. The company has taken useful life of the computers of just over 3 years எடுத்திருக்காங்க. However, depreciation charge on computers in FS வந்து of the company is higher than depreciation allowed under income tax law allow பண்ணதை விட அதிகமான depreciation எடுத்துக்கிறாங்க. It results in lower accounting income as per books of accounts. As compared to taxable income வேற, books of accountக்கு income வேற, நீங்க எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்ல என்ன அலௌடோ அதை இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டுக்கு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. நார்மல் என்ன ரொட்டீனோ அதை நீங்க ரொட்டீனுக்கு போட்டுக்கலாம். தட் இஸ் நாட் a big deal. During the course of audit, he notices that cost of CDs along with software cost is treated as an intangible asset. Correct தானே? It is also part of his responsibility to verify PPE register in accordance with the audit program. On perusing the details in PPE register, he finds that some computers have moved from one center to another center to meet the business requirements. இது காமன் தானே? ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸை மூவ் பண்றதுனால இட்ஸ் நாட் அ கொலக்குத்தம். However, further, many computers were disposed or scrapped in earlier years. However, proper details in relation to movement or disposal have not been entered in PPE registerல எந்தெந்த கம்ப்யூட்டர் எந்தெந்த லொக்கேஷன்ல இருக்குன்ற ப்ராப்பர் டீடைல்ஸோ இல்லை எதெல்லாம் சேல் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த ரெஜிஸ்டரில் போதுமான அளவு இல்லை. அப்போ நீங்கள் போடுங்க, காரோவில் போய் மென்ஷன் பண்ணுங்க ஜி அப்படின்னு. When these items were physically verified by the management during the year, it has resulted in material discrepancies. இருக்கு ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ்ல இருக்கு. இதெல்லாம் பாருங்க ஸ்பெஷலான வேர்ட் யூசேஜ். அதாவது நீங்க ஆன்சர் சொல்றதுக்காகவே கொஸ்டின் அழகா பார்த்து செதுக்குன மாதிரி இருக்கு பாருங்க. The management has properly dealt with such discrepancies in the books of accounts. Books of accounts இந்த discrepancies ஏன் வந்துச்சு எதுக்கு வந்துச்சுலாம் பார்த்து கரெக்டாக டீல் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளோதான். சும்மா காமனாக தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ். வாங்க ஜாலியாக பார்க்கலாம். Considering the description provided in the case scenario regarding accounting income, tax income, choose appropriate response. ஒரு ஆடிட்டர் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. இதில் என்ன பண்ணோம், அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 22 இருக்குல்ல இன்கம் டேக்ஸ்க்கு, அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டாக்ஸஸ் பற்றி டு வெரிஃபை த டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசெட் லைக்லி கிரியேட்டட் இன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் AS22. AS22 படி நமக்கு வந்து டேக்ஸ் அசெட் என்ன கிரியேட் ஆயிருக்கோ அதை வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியதான். AS22 படி யூ டு டூ இட். ஓகேவா? டு வெரிஃபை டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசெட் லைக்லி கிரியேட் இன் ஃபினான்ஷியல் இன் அக்கார்டன்ஸ் AS20. ஐயோ இல்லை, இது AS நம்பர் தப்பு. இதுமே ரெண்டுமே ஏஸ் நம்பர் கரெக்ட். இதுல என்னன்னா இங்கே தான் அசெட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசெட்டுங்கிறது தானே கரெக்ட். எப்படி டெஃபர்ட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி வரும்? அதனால தான் we are ensuring that to verify deferred tax asset likely created in financial statements in accordance with AS22. ஏன்னா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல நீங்க வந்து டெப்ரிசியேஷன் அதிகமா எழுதி உங்களோட ப்ராஃபிட்டை ரொம்ப கம்மியா காமிக்கிறீங்க. பட் உங்களோட இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி நீங்க டெப்ரிசியேஷன் ரொம்ப கம்மியாக தான் காமிக்கிறீங்க. ஸோ உங்களோட ப்ராஃபிட்ஸ் அதிகமாக காமிச்சு நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி டேக்ஸ் கட்டி வச்சிருக்கீங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசெட் வருமா லைபிலிட்டி வருமா? டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசெட் தான் வரும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் அது, மேம் எனக்கு டெஃபர்ட் டேக்ஸ் அசெட்னாலே என்னன்னு தெரியாது, லைபிலிட்டினால என்னன்னு தெரியாதுன்னா எனக்கு தனியாக வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்க 9677590232. ஓகேவா? அந்த நம்பர் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஐ வில் ரிப்ளை டு யூ. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம உட்காந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா இது கேஸ் சினாரியோ டிஸ்கஷன் மாதிரி இருக்காது. ஓகே, அதாவது keeping in view the description provided in case scenario, which of the following statement is likely to be correct regarding accounting treatment of cost of CDs and software? Intangible assets அதை கன்சிடர் பண்ணாங்கல்ல, அதுதான் ப்ராப்பர். ஏன்னா சிடி 5 ரூபாய், உள்ள இருக்க சாஃப்ட்வேர் 50 லட்சம் ரூபாய். அதனால இம்ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அதை வந்து நீங்கள் அது டேஞ்சிபிள் அசெட்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா அது இம்ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட். அதுவே நீங்கள் intangible assets நீங்க கன்சிடர் பண்ணும்போது that accounting treatment is the most appropriate one அப்படின்னு சொல்றாங்க. மற்றதுல ஏன் தப்புன்னு பார்த்தலாமா, கம்பெனிஸ் அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்டிங் த காஸ்ட் ஆஃப் சீரிஸ் வித் சாஃப்ட்வேர் as intangible is not properன்றா, அதான ப்ராப்பர், அதனால இது தப்பு. ஓகேவா?
அடுத்தது the company's accounting treatment of treating the cost of series with the software as intangible asset is not proper. not proper கூட இதுதானே ப்ராப்பர். it should have treated cost of CDs as PPE. ஆமா 5 ரூபாய் அப்படி பெரிய 5 ரூபாய் தான் இருக்கும் அந்த சிடி, இல்ல 10 ரூபாய் இருக்கும், இல்ல 15 ரூபாய் அந்த ஒரு சிடி இருக்கும், அவ்வளவுதான். இதை போய் நாங்க தனியா ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ல டான்ஜிபிள் கன்சிடர் பண்ணணுமா, சாஃப்ட்வேர் இன்டான்ஜிபிள் அந்த அளவுக்கு அந்த வரத்தே இல்லை. The company's accounting treatment of treating the cost of series with software as intangible is not, எல்லாமே not proper. அதனால இங்கே எல்லாமே காலியாயிடும். It is proper. Intangible asset அதை கன்சிடர் பண்றது தான் ப்ராப்பர். அதுதான். Question number 3. As regards discrepancies noticed in computer systems on physical verification by management as described in case scenario. Okay, which of the following is most appropriate? Most appropriate answer என்னன்னு பார்த்தலாமா? First, the management has properly dealt with such discrepancies. However, Dhanush should bring it to light of engagement partner as it entails specific reporting requirements for companies. Companies actually reporting requirements எல்லாம் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ்ல காரோல ஏதாவது ரிப்போர்ட் பண்ணணுமா, இல்லை பிபிஇல வந்து என்னென்ன டிஸ்கிரிபன்சிஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் தெரியணுன்றதுக்காக ஆடிட்டருக்கு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கான். எல்லாம் அவங்க கரெக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, இட் ஹாஸ் பின் பெஸ்ட் டெல்ட் வித் அப்படிங்கிறதுனால தனுஷ் வந்து ஒரு ஆர்டிகல்டு அசிஸ்டன்ட் தானே, அவங்க சார் கிட்ட சொல்லாமலாம் விடக்கூடாது. ஹீ ஷுட் இன்ஃபார்ம் இட் டு த சார். The management has properly dealt with such discrepancies. Therefore, Dhanush should not do anything further. இல்ல அவங்க கண்டிப்பா என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் கிட்ட சொல்லணும். Dhanush should bring it to light of engagement partner as it is a nature of misstatement. Misstatement அவங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்களே, it is not in the nature of misstatement. ஓகேவா? ஆக்சுவலி வந்து அது மிஸ்டேட்மெண்ட்டே இல்லை, அவங்க தான் எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்களே. they have dealt it properly, they have dealt with such discrepancies. பட் ஸ்டில் ரிப்போர்ட்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படுங்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம சொல்றோம். காரோவில் என்ன ரிப்போர்ட்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கு, இல்லை பிபிஇல என்னென்ன ரிப்போர்ட்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி எழுதுறதுக்காகத்தான். The management has properly dealt with such discrepancies. However, Dhanush should bring it to light of engagement partner as it may result in modification of auditor's opinion. ஒரு விஷயத்தை அவங்க கரெக்டாக டீல் பண்ண போறோம், அதையே நம்ம மாடிஃபை எல்லாம் பண்ண போறோம், அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ இங்க வந்து எதுவுமே பண்ண வேணாங்கிறதும் தப்பு, மாடிஃபிகேஷன் வரைக்கும் போறதுங்கிறதும் தப்பு. இங்க வந்து மிஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிறதே தப்பு. இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் மிஸ்டேட்டட். ஓகேவா? அது அவங்க கரெக்டாக they have dealt with such discrepancies. அதை ஏன் நான் என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னரோட மைண்டுக்கு கொண்டு வரணும், அவங்களோட கவனத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பிகாஸ் இங்க ஸ்பெசிபிக் ரிப்போர்ட்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கு ஆடிட்டருக்கு. there is as it entails specific reporting requirement for auditor. பிபிஇ பத்தி ஏதாவது சின்னதா இங்க அங்க ஏதாவது சின்ன டீவியேஷன்ஸ் இருந்தா கூட நம்ம ப்ராப்பரா அதை ரிப்போர்ட் பண்ணணும். அந்த ரிப்போர்ட்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்காக தான் நம்ம வந்து தனுஷ் ஹேஸ் டு tell that to his partner, partner engagement partner சொல்லிடணும். ஓகேவா? Which of the following statements meets the requirements of law in respect of revenue from operations of the company? என்ன சொல்றாங்க? Which of the following meets the requirements of law in respect of revenue from operations of the company? என்ன சொல்றாங்க? Revenue from operations of 50 கோடி should be shown in statement of P&L. However, revenue from sale of book and fee charged from students should be disclosed separately in notes. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ஸ் 50 கோடி போட்டுட்டு எங்கெங்க வந்துச்சுன்னு தனியா நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ்ல காமிச்சிருங்க. பட் ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ஸ் போட்டா டோட்டலா ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணது, புக்கு வித்து வந்த காசு எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டுருங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபீஸ் வந்து நீங்க கலெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, இல்ல புக்கு சேல் பண்ணிருக்கீங்க, எல்லாத்தையும் ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ஸ் கீழே தனித்தனியா பிரிச்சு போடுறது நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ்ல போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க? ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ஸ் 50 கோடி போட்டுக்கோங்க, should be shown in statement of P&L அப்படி சொல்றாங்க. ஓகேவா? However, revenue from sale of books should be disclosed separately in notes. இங்க notes to accountsல என்ன கொடுக்கணும்ன்றத பத்தி அவங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணல, அதனால இது மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் இல்ல. ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ஸ் வந்து 50.10 crores should be shown. 50 crores தானே, அதுல என்ன 0.10. However, revenue from sale of books and interest on investment should be disclosed separately in notes. ஐயோ கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம்ன்றது வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்தே வராது. அதனால ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தா வெறும் 50 லட்சம் தான். அவர் 50 லட்சம் 50 கோடி என்ன அந்த 50ன்றது தான். அதை தாண்டி ஒரு 10 lakhs உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்துருக்குல்ல, அது இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் தான் போட்டுக்கணுமே தவிர அதை எடுத்துட்டு போய் நீங்க ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல போடக்கூடாது. அதனாலதான் இதுவும் தப்பு. இது கரெக்ட். பட் ஆனா உங்களுக்கு வந்து 50 கோடின்றது டோட்டல் ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் போட்டாங்க. பட் ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு? நம்பர் 2 இருக்குல்ல, ஒன்னு ஃபீஸ் கலெக்டட், ஓகேவா? இன்னொன்னு வந்து சேல் ஆஃப் புக்ஸ். இது வந்து தனித்தனியாக காமிக்கிறதுக்காக நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ்ல கொடுத்துடணும். அதனால தான் இது அப்ராப்ரியேட், மத்தெல்லாம் இன்அப்ராப்ரியேட்.
Question number 5. The company has taken useful life of desktop to be 3 years. Such a requirement is dash. Such a requirement is prescribed under Schedule 2 of the Companies Act. However, a company can choose useful life different from what is prescribed. Schedule 2 கொடுத்திருக்கிறது வந்து just வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் மாதிரி தான். அது மேண்டேட்டரி நீங்கள் 3 years தான் எடுக்கணும்னு யாரும் சொல்லலை. யூ கேன் டேக் 3 years. இல்லை நான் வந்து அவ்வளோலாம் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை சிஸ்டம், நான் ஒரு 5 years வச்சு பண்ணாலும் யூ கேன் டேக். தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் வித் தட். ஓகே, ஷெடியூல் 3 கிடையாது, ஷெடியூல் 2ங்கிறது. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். கிடையவே கிடையாது. கம்ப்யூட்டர்ஸ்னாலே 3 years ஆர் as you prefer, different from whatever the schedule 2 has told you. Is not prescribed ன்றது கிடையாது, prescribe பண்ணிருக்காங்களே schedule 2ல. அதனால ஓகேவா, கிட்டத்தட்ட we have finished 13 questions. So we'll finish next question also. CDL Limited, a company dealing in FMCG, is having 50 branches in India. SKC and Associates, referred to as company's auditor or appointed statutory auditors of the company, blah blah blah. Further, company has also appointed Mr. D as branch auditor for 5 of its branches. Okay va, 50 branch in India. A company dealing in FMCG is having 50 branch in India. Statutory auditors plus Dங்கிறவர் 5 branchக்கு auditor, branch auditor. Okay, since Mr. D is conducting audit of only 5 branch, he has not arrived at materiality level in respect of auditee branches. Why? On the same lines, identification and assessment of ROMM has not been performed. தப்பு D, இதெல்லாம் தப்பு. He is of the view that determination of material and identifying and assessing the ROMM is done for financial statements of company as a whole. இல்ல, நம்ம ஒரு branch audit பண்ணாலும் அந்த branch taken as a whole, அதுக்கு நீங்க ஒரு materiality ROMM ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் ஆக வேணும். He has mainly performed substantive audit procedures in respect of financial statements of auditee branches like verification of PP items, inventories, trade receivables, so and so. இதெல்லாம் வந்து அவர் பண்ணிருக்காரமா. Okay. At audit, maintain documentation of the same. During the course of audit at 2 branches dealing the same kind of goods, D has performed analytical procedure pertaining to inventories. Okay, analytical procedure பண்றது நல்லதுதான். Inventory turnover ratio வை அவர் over a period of 2 branches க்கு over a period of years for 2 branches பண்ணிருக்கார். Results of analytical procedure are summarized here. Inventory turnover ratio 1 and 2 இருக்கு. Okay. The company's auditor has also decided to use the work of Mr. D. இது நம்ம பார்த்தோம் தெரியுமா, இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. இந்த ரேஷியோஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுத்துருப்போம். அதில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா அந்த சேஞ்ச் எப்படி இருந்தால் ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது, அதெல்லாம் இருந்ததுல. அது ஆக்சுவலி வந்து we have seen that இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம்னா, we have seen this year on year comparison இருக்குல்ல, அந்த இயர் ஆன் இயர் சேஞ்ச் வந்து மோர் தேன் அ ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அதை எப்படி டீல் பண்ணணும், எங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும்ன்றதுலாம் இருந்துச்சு. நம்ம படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? The company's auditor has also decided to use the work of Mr. D with respect to financial information of the company. Use பண்ணலாமே, தப்பில்லையே, கண்டிப்பா. He can decide to use the work of Mr. D. During the course of audit, company's auditor has advised D by way of email certain significant accounting, auditing and reporting requirements and has asked him to provide representation as to complaints with them. பண்ணலாம், இதெல்லாமே அவர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஆடிட் பண்ணப்பா, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லலாம். Irritated and surprised, D is of the views that such an email is beyond the rights of இல்ல it's not beyond the rights of the company's auditor. கம்பெனி ஆடிட்டர் தாராளமா பண்ணலாம். ஏன்னா அவர் தான் 500 பிரான்ச்சுக்கும் சேர்த்து ரிப்போர்ட் கொடுக்க போறாரு. நம்ம சும்மா 5 பிரான்ச் பார்க்க போறோம். ஸோ நம்மலாம் ஒரு ஆள்டிக்க கூடாது. ஓகேவா? Based on above, answer the following questions. As regards audit of a branch of CDL Limited, as referred to in case scenario, which of the following is most appropriate? Appropriate first படிச்சிருவேன். The accounts of a branch shall be audited either by company's auditor or by any other person qualified for appointment as an auditor and appointed as such in 139. In case branch accounts are audited by a different person, branch audit report is sent by branch auditor to the company's auditor. Correct தானே? அதாவது பிரான்ச் ஆடிட்டர் வந்து கம்பெனியோட ஆடிட்டர், அதாவது மெயின் ஆடிட்டர் இருப்பார்ல, ஹெட் ஆஃபீஸோட ஆடிட்டர், அவரே கூட நிறைய பிரான்ச் ஆடிட் பண்ணலாம். இல்லை வேற யாராவது கூட பண்ணலாம். என்ன வேற யாராவது அந்த பிரான்ச் ஆடிட் பண்றாங்கன்னா இந்த பிரான்ச் ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவரோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை அவர் ஹெட் ஆஃபீஸ்ல இருக்க ஆடிட்டருக்கு சப்மிட் பண்ண வேண்டியது அவருடைய கடமை. அந்த பிரான்ச் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸோட ஆடிட்டர் வந்து இஸ் கோயிங் டு கிவ் ஹிஸ் ஆடிட் ஒப்பீனியன். இதான் மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட். இதோட நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எது மிஸ்டேக் என்ன எது. நம்பர் 2, ஆஃப்டர் ரீடிங்
methodology for carrying out the branch audits by Mr. D. Which of the following statement is likely to be most appropriate? Separate determination is important தானே, not required கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. not required எப்படி கொடுக்க முடியும்? தப்பு. Identify ROMM is required in respect of each of the branches. இது வரைக்கும் கரெக்ட் பா, இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் கரெக்ட். Okay, however, documentation for these, documentation is very important. Audit documentation is all about audit materiality is very important. Audit documentation regarding ROMM, அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம எவ்வளோ செக், எல்லாமே இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹீஸ் ரிக்வயர்ட் டு பர்ஃபார்ம் சப்ஸ்டாண்டிவ் ப்ரொசீஜர் டிஸ்கிரிம்ஸ் கேஸ் சினாரியோ. கண்டிப்பா ROMM என்ன, ஆடிட் மெட்டீரியாலிட்டி என்னன்றதை பத்தி இவங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களோ அதை பத்தி டெஃபினட்டா ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மெட்டீரியல் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். ROMM என்ன ஃபிக்ஸ், ROMM நீங்க என்ன கன்சிடர் பண்ணிருக்கீங்கன்றத டெஃபினட்டா யூ ஹேவ் டு டாக்குமெண்ட். இட்ஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் நீங்க கொடுத்துருக்காங்களா, அதனால தான் இது தப்பு. உங்களுக்கே தெரியும், இவ்வளோ தூரம் நீங்க படிக்கிறீங்க, உங்களுக்கே தெரியும். பட் ஸ்டில் அடுத்தது ஐடென்டிஃபைங் அசஸிங் ROMM is required along with documentation. ஓகே. however materiality is required to be arrived at for அதெல்லாம் கிடையாது. ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் மெட்டீரியாலிட்டி இம்பார்ட்டன்ட், இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுதான் கரெக்ட். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் தேர்ட் கொஸ்டின், choose the correct statement regarding results of analytical procedure performed by summarize the. Okay, during the year 23-24 the inventories of branch 1 have moved faster in comparison to branch 2. Inventory turnover ratio na enna pa, romba simple. Inventory வந்து for example நீங்க வந்து 100 பொம்மையை வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 3 பிரான்ச் இருக்கு, 3 பிரான்ச்லயுமே 100 பொம்மை வாங்குறாங்க. ஓகேவா? இந்த 100 பொம்மை வாங்குறாங்கன்னா இது எத்தனை மாசத்துக்குள்ள, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ வந்து நீங்க மாச கணக்குல குறிப்பிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க வந்து இட் டேக்ஸ் 3 months, இங்க ஒரு 2 மாசம் எடுக்குது, இங்க ஒரே மாசம் தான் எடுக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, இது பிரான்ச் சி, இது பிரான்ச் பி, இது பிரான்ச் ஏன்னு வைங்களேன். பிரான்ச் சில தான் ஒரு மாசத்துல 100 ப்ராடக்ட்ஸ் வித்துறீங்கன்னு அர்த்தம். பிரான்ச் பில அதே 100 ப்ராடக்ட்ஸ் வைக்க 2 மாசம் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். பிரான்ச் ஏல அதே 100 ப்ராடக்ட்ஸை விற்கிறதுக்கு 3 மாசம் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஒரு இன்வென்ட்ரி வந்து இன்வென்ட்ரியில இருந்து பணமா மாறுறதுக்கு 3 மாசம் ஆகுதான். பணமாவோ இல்லை டெட்டாஸாவோ மாறுறதுக்கு 3 மாசம் ஆகுதான். ஸோ இந்த டைம் எங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்கோ அங்கதான் உங்களுக்கு சீக்கிரமா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். கரெக்டா? அதாவது 100 டால்ஸ் நீங்க வாங்கி வச்சிட்டீங்க, எவ்வளவு சீக்கிரம் விற்கிறீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் ப்ராஃபிட் தானே. அப்ப ஃபாஸ்டா எங்க இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ரொம்ப ஸ்பீடா நடக்குதோ அங்கதான் உங்களுக்கு செம ப்ராஃபிட்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதை பத்தி அதில் பேசியிருக்காங்க. ஸோ தே சேயிங் தட் 23-24 இன்வென்ட்ரிஸ் ஆஃப் பிரான்ச் 1 have moved faster than the othersன்றாங்க. இதுல பாருங்க இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. ஓகேவா? என்ன சொல்றாங்க இதுல, இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இயர் 1 இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ 1, இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ பிரான்ச் 1 அண்ட் பிரான்ச் 2 கொடுத்துருக்காங்க. பிரான்ச் 1ல கம்பேரிசன்ல இப்போ என்ன இருக்கீங்க, 15, 14, 12. ஓகேவா? உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னா I'll help you with this. இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாமா? இங்க நான் டைப் பண்றேன், just listen to me. இன்வென்ட்ரி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, எதுல எஃப்எம்ல எல்லாம் படிப்பீங்களா, இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலாவோட பார்த்தலாமா? அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாவே புரியும். இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா. ஓகே, how do you calculate inventory? Inventory is rate that inventory stock is sold or used or replaced. The inventory turnover ratio is calculated by dividing cost of goods by average inventory for the same period. Okay ba? அந்த இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இங்கே இருக்கும். இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாருங்க, காஸ்ட் பை ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி. ஸோ இது எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்க வந்து சேல் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் மூவிங்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோதான். ஓகேவா? புரிஞ்சிடுச்சா? அது புரியலனா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் இட் டு மீ இன் தி வாட்ஸ்அப். டோன்ட் ஹெசிடேட். வேற என்ன? fourth question, considering the contents of email sent by the company's auditor to Mr. D, which of the following statements is likely to be in accordance with standards on auditing? தாராளமா கம்பெனிஸ் ஆடிட்டர் கேன் அட்வைஸ் மிஸ்டர் டி ரிகார்டிங், இப்படிதான் நீ அக்கௌண்டிங் மெத்தட்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணு, இப்படி ஆடிட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணு, இப்படிதான் நீ ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணணும், இந்த மாதிரி ரிக்குவயர்மெண்ட்ல இருந்தாதான் எல்லா பிரான்ச்சஸ்க்குமே நான் இந்த மாதிரி ஃபார்மெட் தான் கொடுத்துருக்கேன், 500 பிரான்ச் இந்த ஃபார்முலா தான் ரெடி பண்றாங்க, நீ இப்படிதான் பண்ணணும், தாராளமா சொல்லலாம், இதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை தவிர மற்ற எல்லாமே தப்பு தான். ஓகே, அதுக்கு எல்லா பொறுப்பும் இருக்கு ஆடிட்டருக்கு, மெயின் ஆடிட்டருக்கு. ஓகே, so question number 15 is the last question we are going to see.
ஆர் அட்லீஸ்ட் நான் நினைக்கிறேன் 14th கொஸ்டின் வரைக்கும் வில் ஃபினிஷ். கிட்டத்தட்ட 14 கொஸ்டின்ஸ் டீல் பண்ணியாச்சு. நம்ம என்ன ஒரு எக்ஸாமுக்கு மேக்ஸிமம் 3 கொஸ்டின்ஸ் தான். நம்ம அப்படி பார்த்தா கூட எத்தனை செட்டு நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம்? கிட்டத்தட்ட 4 செட்ஸ் கவர் பண்ணி 4 3s are 12. ஓகேவா? இன்னும் ஒன்று கவர் பண்ணாலே நம்ம வந்து 5 செட்டு கவர் பண்ணிடும். 5 செட்டு கவர் பண்ண ஒன்றுமே பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வந்து இதை வந்து யூ டேக் இட் அஸ் அ ரிவிஷன். நான் இந்த பிடிஎஃப் வேணால் உங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன். டியூ டு லேக் ஆஃப் டைம் அண்ட் லேக் ஆஃப் மை அவைலபிலிட்டி என்னால் இந்த வாட்டி வந்து 14 கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுது. ஐம் வெரி சாரி. ஸோ இது வச்சுக்கோங்க. இது இல்லாமல் இதுக்குள்ளே வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நான் வந்து இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதுலேயே கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இதில் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு தடவை படித்து பாருங்கள். படித்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இதில் எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும், மேம் எனக்கு இந்த கொஸ்டினில் இந்த டவுட் இருக்குது மேம் அப்படின்னு நீங்கள் மார்க் பண்ணி அமிச்சிங்கன்னா நான் I will answer you as soon as possible. That I'll do. ஓகேவா? ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். சூப்பராக எக்ஸாம்ஸ் எழுதுங்க. நான் ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மென்டார்ஷிப் செஷன் வச்சு ஒரு 1/2 hour I'll meet you all. சரியா? ஆல் தி பெஸ்ட். டேக் கேர். பாய்.